السلام علیکم دوستوں، روزانہ کربلا کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی مقدس آل پاک پر۔ دوستوں، آج میں لے کر کے آیا ہوں امام حسین اور کربلا کی جنگ کا واقعہ پارٹ 4، یعنی حصہ نمبر 4، امام حسین اور کربلا کی جنگ کا واقعہ۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، اگر آپ نے میرے پہلے اور دوسرے اور تیسرے پارٹ نہیں سنے ہیں تو پلیز ہماری آئی ڈی میں جا کر ہمارے پہلے دوسرے تیسرے پارٹ کو ضرور سنیں، شروع سے لے کر اب تک سنیں، تبھی تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ دوستوں، جیسا کہ تیسرے پارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ تھا کہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ نے رسوائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اور اب اس کے آگے اے شیش بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشیش، اے قیس بن اشعث، اے جیز بن حارث، امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ نے کہا، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ منہ کر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ اب اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، چنانچہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ اس یزید کی بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت زہیر بن عقیل کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ چنانچہ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حرب بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، اور کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ اور تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پر ہو گئے ہو، اور ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے، اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں، اور علاقے کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ چنانچہ اب حرب بن یزید بھی تیر پھینکنے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے۔
चुनांच उसके बाद तीर अंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया। फिर घुमसान की जंग हुई। फरीक मुखालिफ के भी काफ़ी आदमी मारे गए। हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाज़ रफ़ाक़ा भी शहीद हुए। हर बिन यजीद ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होकर शदीद क़ताल किया और बहुत से दुश्मनों को कत्ल कर दिया। चुनांच उसके बाद शिमर ने चारों तरफ से इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को और उनके रफ़ाक़ा पर हल्ला बोल दिया, जिसका इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रफ़ाक़ा ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वो कूफा के लश्कर पर जिस तरफ से हमला करते मैदान साफ हो जाता था, और उधर दूसरी तरफ उमर बिन साद ने जो कमक और ताज़ा दम 500 घुड़सवार भेजे, वो मुकाबले पर आकर डट गए। लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के रफ़ाक़ा ने उनका भी निहायत जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला किया और घोड़े छोड़कर मैदान में प्यादा पा आ गए। उस वक्त भी हर बिन यजीद ने दुश्मनों से सख्त क़िताल किया, लेकिन अब दुश्मनों ने खेमों में आग लगाना शुरू कर दी थी। घुमसान की जंग में नमाज जोहर की अदायगी हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के अक्सर व बेशतर साथी शहीद हो चुके थे और दुश्मन के दस्ते आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के करीब पहुंच चुके थे। हज़रत अबू शिमामा साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि मेरी जान आप रदियल्लाहु ताला अन्हु पर कुर्बान हो, लेकिन दिल ये चाहता है कि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज अदा करके अपने परवरदिगार के पास जाऊं। चुनांचे अबू शिमामा साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की हसरत दिल ही दिल में लिए शहीद हो गए। अल्लाहु अकबर। लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चंद असहाब के साथ नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। चुनांचे नमाज अदा कर लेने के बाद जंग शुरू हो गई। अब ये लोग आप रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँच चुके थे। ज़हीर बिन अलकीन ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुदाफ़त में सख्त क़िताल किया और वो भी शहीद हो गए। उस वक्त इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास बजज़ अपने चंद गिने चुने रुफ़क़ा के और कोई न रहा था, और बचे कुचे रुफ़क़ा भी खूब अच्छी तरह समझ गए कि अब हम ना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जान बचा सकते हैं और ना ही अपनी जान बचा सकते हैं। इसलिए हर शख्स की ख्वाहिश ये हुई कि मैं हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने सबसे पहले शहीद किया जाऊं। इसीलिए हर शख्स निहायत शुजाअत व बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करता रहा। चुनांचे इसी सना में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहबजादे हज़रत अली अकबर शेर पढ़ते हुए दुश्मन की तरफ बढ़े। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इसके अगले का वाक़या हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे, यानी 5वें पार्ट में हम आपको इसके अगले का वाक़या ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, करबला की जंग में अभी क्या क्या होना बाकी है यह आप लोग आगे ज़रूर सुनेंगे। इसी तरह से करबला के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट में, यानी 5वें पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़,
السلام علیکم